ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ BA LLB ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ 10ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರಿನ ಲಾ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೆಕ್ಷನ್ 45ರಿಂದ 51 ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವೆ. General principle regarding the evidence of opinion is that opinions are not regarded as relevant evidence. A standard principle adopted in the law of evidence is that every witness is a witness of fact and not of opinion. It means a witness who comes to the witness box is supposed to depose about what he knows and what he has witnessed, but not about what he opines or believes. So the opinion evidence is not relevant generally. Witnesses must speak as to what he knows and not what he believes. Why this kind of principle is there in the law of evidence? Why the opinion evidence is excluded and it is not considered? Reasons are two. One is the opinions may be superfluous and mislead. Means when a person is asked about his opinion, it is human tendency that as per his likings he may add something or he may delete something from what actually has happened. So his opinion might be quite superfluous, so it is very dangerous to rely upon it. And accordingly, if reliance is based on such opinion, the court is likely to be misled and the justice may be miscarried. So the first reason is that it may be superfluous and it may be misleading. The second reason for not considering or not admitting the opinion evidence is the formation of opinion is the judicial function. Adjudication involves assessment of facts, analysis of facts, application of law and decision making. At the time of assessment of facts and application of law, the court acts as per the judicial functions and as per the rules of law. When it is coming to the opinion, when it is giving the judgment, it is coming to the opinion. It means the formation of opinion is the function of judiciary. And if we go on considering the opinions of experts as evidence, then this may amount to the delegation of opinion. So ultimately what the decision will be depending on the opinion of experts and not on the opinion of the judges. That will be the conclusion. That is a very dangerous proposition. So for this reason, the opinion evidence is not considered as relevant. For this general rule, exceptions are very prominent. Especially in the recent past, due to the advancement in science and technology, the expertise in many fields has been rampant, and this has led the courts to rely and depend more and more on the opinions of experts for everything. So the expert opinion is gaining importance, and these exceptions are based on the technicality of the matter and the indistinguishable impressions and opinions. Technicality of the matter means the technical matters, science relating to the matters relating to the science, art, etc., which we will be seeing subsequently. They may require the opinion of experts. And another thing is, in most of the cases, what happens is, it is very difficult to distinguish between impressions and opinions, especially when the matter is complicated and technical. Whatever a person gives as his impressions might be the facts which he knows, or might be his opinions also. It is very difficult to distinguish between the impressions and opinions. Under such circumstances, it is dangerous to leave out such evidence as mere opinions. So it is important to consider the opinion of experts. So ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರನಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿದಾರನು ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ತಾನು ನಂಬುವುದನ್ನಲ್ಲ, ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಗಂಡಾಂತರಗಳುಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸುಸಂಬದ್ಧವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅಪವಾದಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸುಸಂಬದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಕಾರಣವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸೂಪರ್ಫ್ಲುಯಸ್, ಅಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅನಗತ್ಯವಿರುತ್ತವೆ, ಇರಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ತನ್ನ ಲೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಆತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸೂಪರ್ಫ್ಲುಯಸ್ ಅಥವಾ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬರಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಘಟನೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದರಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಡೆಯುವುದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕಾರ್ಯ. ತನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಡೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಪರಿಣತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೆ ಹಾಕಿದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಣತರ ಮಾಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಣತರ ಮಾಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಣತರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸುಸಂಬದ್ಧವಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸುಸಂಬದ್ಧವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಯಮಕ್ಕಿಂತಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ಅಪವಾದಗಳೇ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾವೆ, ನಿಯಮನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಅಪವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಲಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರಿಣತರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಗೊತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಆತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಠಿಣ. ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಜಟಿಲವಾದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಆತ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆತ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಪಿನಿಯನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಠಿಣ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪರಿಣತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಣತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಪರಿಣತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ 45ರಿಂದ 51 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 7 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 45. When the court has to form an opinion on a point in any of the following matters, the opinions of the persons specially skilled in that matter are relevant facts. It means the court is about to form an opinion on a particular point, and that point relates to the matter, a particular matter, and that matter pertains to the 4 matters which are delineated thereunder. They are foreign law, matters of science, questions of art, identity of handwriting and finger impressions. If the court has to form any opinion on any point in foreign law or on matters of science or on questions of art or identity of handwriting or finger impressions,
The opinions of persons specially skilled in these areas may become relevant to the court. The court may rely upon them. What are these subject matter? As I said, foreign law, matters of science, questions of art, identity of handwriting and finger impressions. So 45ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿದೇಶಿ ಕಾನೂನು, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಕೈ ಬರಹದ ಗುರುತು, ಕೈ ಬೆರಳುಗಳ ಗುರುತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಘಟನೆಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಸಂಬದ್ಧ ಆಗೋದು ಪರಿಣತರು ಕೊಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಘಟನೆಗಳು. ಅದು ಒಂದು ಅವರು ಪರಿಣತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಘಟನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು 45ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚಿಸಿದಾಗ, ಹೂ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್? ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಣತ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು? ದ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಣತ ಹೊಂದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಣತ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ನೋ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಿಂತನೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು, ಅನುಭವದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕೋರ್ಟ್. Whether a particular witness is a witness who can be called as an expert or not is a call to be made by the court itself. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಪರಿಣತ ಸಾಕ್ಷಿದಾರನಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು. In this case, the question before the court was whether a particular piece of metal was gold or not. To see whether it is pure gold or not, a professional goldsmith was called upon to the court. He was not having any formal degree, but by virtue of his experience in the profession, he has acquired expertise to identify whether a particular metal is gold or not. And he was called into court to testify whether it is pure gold or not. And such opinion was considered the expert opinion. It was considered as relevant by the court. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅದು ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಬ್ಬ ಪರಿಣತ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪರಿಣತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಕರೆಸಿತು. ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಆತ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೇನು MSc ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ BE ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಆತ ಪರಿಣತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆತನ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಣತ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಹೊರತು ಔಪಚಾರಿಕ ಪದವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ 45A ಇದು ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ 2000, ಸೆಕ್ಷನ್ 45A is added to the Indian Evidence Act. It reads, expert in case of electronic evidence. In matters relating to any information transmitted or stored in any computer, the opinion of the examiner of electronic evidence referred to in section 79A of the IT Act 2000 is a relevant fact. So expert referred to in this matter is examiner of electronic evidence. Then what are the matters? The matters relating to the information transmitted or stored in any computer. So when the court has to form an opinion about any matter transmitted or stored in any computer, the opinion of examiner of electronic evidence will become relevant as per this section. So 45A ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಪರಿಣತ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 79A ಆಫ್ IT Act.
ಸೆಕ್ಷನ್ 79A ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದಂಥ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪರಿಣತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆತ ಕೊಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸುಸಂಬದ್ಧ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಈ ಪರಿಣತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. First of all, we should remember here that the value and relevancy are not one and the same things. Value is different, relevance is different. What we have spoken under section 45 so far is, opinion of experts may be relevant. Okay, it is relevant. The court will allow the witnesses to come and depose about their expert opinions. That is being relevant. That will be considered as relevant. But what sort of evidentiary value can be assigned to such opinion is left to the court. The court may give very meager value to such evidence, or it may not give any value to such evidence, or it may give full value to such evidence, depending upon the circumstances of the case. So, assigning value is a judicial function. Giving relevancy is a technical function carried out by the court. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ಬೇರೆ, ಸುಸಂಬದ್ಧತೆ ಬೇರೆ. 45ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಸಂಬದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿಯಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸುಸಂಬದ್ಧ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡಬಹುದು, ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ while giving evidentiary value to the opinion experts, what factors may be considered by the court? There are some 6 factors. One is dangers of error or deliberate falsehood. The court has to keep in mind that the experts can also err, and they can also deliberately depose falsely. ಸೊ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪರಿಣತರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಬಹುದು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿಯಬಹುದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲಿಬಲ್. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನ ಸೀಮಿತ, ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎಂಥ ಪರಿಣತವನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಥರ್ಡ್, unconscious prejudice towards the party who called him. Usually experts are called on to the court by one or the other party. Prosecution might have called, or the defense might have called, plaintiffs might have called, or the defendants might have called. The persons who have called expert as witness before the court, he will be called as their witness. For example, prosecution witness. If a doctor comes to the court to depose about the time of the death of the deceased in a murder case, he is a prosecution witness. It's quite natural that in cases before the court, the expert might unconsciously tend to favor the party who has called him. So this is the danger. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥ ಪರಿಣತ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷಗಾರ ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಭಿಯೋಜನೆಯು ವೈದ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರನ್ನಾಗಿ ಕರೆದಿರುತ್ತೆ. ಸಾಕ್ಷಿದಾರನಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ವೈದ್ಯರು ಅಭಿಯೋಜನೆ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. And fourth, serious contradictions in medical evidence. This is a point pertaining to the medical evidence. Sometimes what happens is, there is a contradiction between expert opinion and the version of the eyewitnesses. There the court may rely upon the version of the eyewitnesses than upon the expert opinion. Then fifthly, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿದಾರನೇ ನಂಬಬಹುದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 5ನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ರಾಮನಾಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯುಪಿ,
ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ, an accused wrote a letter to the parents of a child demanding a huge money after kidnapping the child. He wrote a letter to the parents of the child demanding the money. Later before the court, the question was about the handwriting of that letter. Is it in the handwriting of the accused or not? The handwriting was sent to the forensic experts, and the forensic experts have opined that it is the handwriting of the specific accuser only. The court, before coming to the conclusion that this is the handwriting of the accused himself, the court itself verified the handwriting of the accused in open court, and it tallied the handwriting of the accused in open court with the handwriting of the accused, alleged handwriting of the accused in the letter, and this itself, the court itself came to the conclusion that handwriting is of the same persons, and hence the court concluded that this is the handwriting of the accused. ರಾಮನಾರಾಯಣ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ UP ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಆರೋಪಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮಗುವಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ, ನನಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಮನಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅವನು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪತ್ರ ಇದೆ. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅವಂದೇ ಕೈ ಬರಹ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ. ಅದನ್ನು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ಅದು ಆರೋಪಿಯ ಕೈ ಬರಹವೇ ಅಂತ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬರೀ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಒಪಿನಿಯನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಆರೋಪಿಯ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕೂ ತಾಳೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದು, ಇದು ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ರವೇ, ಅವನ ಕೈ ಬರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ರವೇ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದು ರಾಮನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪೂರಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂರಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇರಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಕೊರೊಬರೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ವಿದೌಟ್ ಕೊರೊಬರೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು Section 45. Now coming to Section 46. Section 46 speaks about the facts bearing upon the opinions of experts. Facts not otherwise relevant are relevant if they support or are inconsistent with the opinions of experts when such opinions are relevant. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಲಾರದ ಘಟನೆಗಳು ಪರಿಣತರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 46 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ದ ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ is, the question is whether A was poisoned by a certain poison. The fact that other persons who were poisoned by that poison exhibited certain symptoms which experts affirm or deny to be the symptoms of that poison is relevant. ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ, ಏನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ವಿಷ ಆದಮೇಲೆ. ಇಂಥದೇ ವಿಷ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸೋದು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಎ ಯಾವ ವಿಷದಿಂದ ಸತ್ತ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 46. ಸೆಕ್ಷನ್ 47, ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವೆನ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, ದ ರೆಲೆವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್. But the court has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed. The opinion of any person acquainted with the handwriting of the person is a relevant fact. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಸಹಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆ ಕೈಬರಹ ಅಥವಾ ಸಹಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆಯೋ ಅವರೇ ಪರಿಣತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಕರೆಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಕೈಬರಹ ಅಥವಾ ಕೈಬರಹ ಅಥವಾ ಸಹಿಯನ್ನು ನಾವು ರುಜುವಾತುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ರುಜುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರತಿದಿನ
ತನ್ನ ಕೈ ಬರಹದಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರ ಕೈ ಬರಹ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೈ ಬರಹ ಅವರದೇ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪರಿಣತ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರನ್ನಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಕರೆಸಬಹುದು. ಅವರೇ ಪರಿಣತರು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. An explanation to this is, a person is said to be acquainted with the handwriting of another person when he has seen that person write, or when he has received documents purporting to be written by that person, or when in any ordinary course of business documents purporting to be written by that person have been habitually submitted to him. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಬರಹ ಅಥವಾ ಸಹಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆತ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬರೆದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪರಿಣತರಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಗನ ನಡುವೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತಿರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಫೀಸಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಫ್ ನಡುವೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತಿರ್ತವೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 48 It speaks of opinion as to existence of right or custom when relevant. When the court has to form an opinion as to existence of any general custom or right, the opinions of persons who would be likely to know of its existence are relevant. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಿನ ಇರುವಿಕೆಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾದು ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತ ಏನು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ರೈಟ್ as used in this section includes the custom or rights common to any considerable class of person. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, an illustration, the right of villagers of a particular village to use the water of a particular well is a general right within the meaning of this section. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇದೆ, ಅದು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಬಾವಿ. ಆದರೆ ಆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಕ್ಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಆ ಥರದ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೇನಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಊರಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರು ಅನ್ನೋರನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಕರೆಸಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಘಟನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. That is under section 48. Section 49, opinion as to usages, tenets, etc. ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 48 ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಜನರಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯೂಸೇಜಸ್ ಆರ್ ಟೆನೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಇವ್ ಲೈಕ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ದೆನ್ ದಿ opinions of persons having special means of knowledge thereon are relevant facts ಅಂತ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. So section 49 states, when the court has to form an opinion as to the usages and tenets of any body of men or family, the constitution and governance of any religious or charitable foundation, or the meaning of words or terms used in particular districts or by particular class of people, the opinions of persons having special means of knowledge thereon are relevant. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನು, ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರನ್ನ ಪರಿಣಿತರಾಗಿ ಕರೆದು ಅವರಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ 49 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 50, ದಿಸ್ ಈಸ್ section relating to the opinion on relationship. When the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another person, the opinion expressed by conduct as to the existence of such a relationship or any person as a member of the family or otherwise has special means of knowledge on the subject is a relevant fact. ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದಾಗ ಆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ
ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷ ನಾಲೆಜ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸಾದರಪಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಘಟನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. An illustration. The question is whether A and B were married. The fact that they were usually received and treated by their friends as husband and wife is relevant fact. The question before the court is whether A and B were married and they are husband and wife. The fact that the friends of both of them are treating both of them as husband and wife only. If certain friends are called and deposed before the court about this relationship, that they are experts and that will become relevant fact. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಪರಸ್ಪರ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡಂದಿರೆ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರನ್ನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಘಟನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 50ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಸಚ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಎ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1869 or in prohibitions under section 494, 495, 497, 498 of the Indian Penal Code. ಅಂದರೆ ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ there has to be the complete proof of valid marriage first before any divorce is being pronounced. So also in cases of bigamy, adultery and all, the concerned spouse has to prove the existence of a valid marriage, and to prove the valid marriage mere opinion evidence is not enough and there has to be concrete evidence. So ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಈ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ದಾವೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಮೊದಲು ಊರ್ಜಿತ ವಿವಾಹದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪುರಾವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಊರ್ಜಿತ ವಿವಾಹದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರುಜುವಾತು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೈಗಮಿ ಮತ್ತು ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರ್ಜಿತ ವಿವಾಹನ ಮೊದಲು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬರೀ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಲೇಡ್ ಡೌನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 49 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ಇನ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ರಾಂಗ್ಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪರಿಣತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕುರಿತಾಗಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.